پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ پہلگام واقعے کی مذمت کرتے ہیں، پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلگام واقعے کی شفاف، آزاد اور بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون کو تیار ہیں۔ سنتاس معاہدے سے پیچھے ہٹنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پانی روکنے کے انتہائی خطرناک نتائج نکلیں گے، اس سے جارحیت میں اضافہ ہوگا۔ ہم اپنی سالمیت اور دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی نیوز کانفرنس۔ کہا، پاکستان کی درخواست پر اجلاس بلانے پر سلامتی کونسل کے مشکور ہیں۔ بھارت کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی کے بعد بلوچستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بے نقاب۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو سرگرم کر دیا۔ بی ایل اے، فتنہ الخوارج اور غیر قانونی مقیم افغانیوں کو گوادر، کوئٹہ، پزدار میں دہشت گردی کا ٹاسک دیا گیا۔ بھارت کی بلوچستان میں دہشت گردی کے واضح اور ناقابل تردید ثبوت پہلے ہی منظر عام پر آ چکے۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا کر پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی در پہ ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی پاکستان بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ انتونیو گوتریس کا دونوں ملکوں میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان و بھارت تحمل کا مظاہرہ اور کشیدگی کو کم کریں۔ دونوں ملکوں میں کشیدگی حالیہ برسوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ نازک گھڑی میں فوجی تصادم سے بچنا ضروری ہے، جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ حالات مزید خراب ہوں گے، ایسی محاذہ رائے سے بچنا چاہیے جو قابو میں نہ رہے۔ یو این سیکرٹری جنرل کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم اور انتونیو گوتریس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ جنوبی ایشیا کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جنوبی ایشیا کی حالیہ پیش رفت میں گوتریس کی دلچسپی اور روابط کی کوششوں کو سراہا۔ ثبوت فراہم کیے بغیر پہلگام سے پاکستان کو جوڑنے کی بھارتی کوششیں مسترد۔ وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کے نقطۂ نظر سے آگاہ کیا۔ واقعے کی اعلیٰ سطح کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی اپنی پیشکش کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کو تحقیقات میں شمولیت کی دعوت دی۔ برطانیہ سفارتی تعلقات کو استعمال کر کے خطے میں کشیدہ صورتحال کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم کی درخواست۔ وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ بھارتی اشتعال انگیز رویے اور خطے میں موجودہ کشیدگی پر پاکستان کی شدید تشویش کا اظہار۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعظم کا پاک ایران دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ تجارت، توانائی، سرحدی انتظام اور علاقائی رابطوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ملاقات۔ علاقائی اسٹریٹجک صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کو سلامتی کے شعبے میں درپیش چیلنجز پر بات چیت۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے پاک ایران بارڈر سیکیورٹی میکانزم کا بھی جائزہ۔ علاقائی مسائل پر مثبت پیش رفت کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے کے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان و ایران برادر ہمسایہ ملک ہیں۔ دونوں ملک مشترکہ تاریخ، ثقافت، مذہبی رشتے میں بندھے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی گفتگو۔ بھارت کی جانب سے کسی بھی ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن یک زبان۔ بھارتی جارحانہ اقدامات کے خلاف مذمتی قرارداد قومی اسمبلی میں منظور۔ کسی بھی ممکنہ عسکری اور آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ بھارتی آبی جارحیت اور سنتاس معاہدے کی معطلی کی مذمت۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ پاکستان کو پہلگام سے جوڑنے کی تمام بے بنیاد بھارتی کوششیں مسترد۔ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ملک کی سالمیت اور آزادی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ بھارت مختلف ملکوں میں سپانسر دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارت کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ کشمیریوں کی جدوجہد اور آزادی کی ہر سطح پر حمایت کریں گے۔ قرارداد کا متن سنتاس معاہدوں کو روکنے کی بات افسوسناک ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ اسپیکر سردار حیات صادق۔ پاکستان کو اس وقت قومی اتحاد کی ضرورت ہے۔ سیاسی اختلاف جمہوریت کا حسن ہے۔ وطن کے دفاع کے لیے
बंद हाथ की तरह खड़े हैं, हम मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वजीर कानून आजम रजी तारड़ का ऐवान में खिताब। पाकिस्तान अपने कौमी वक़ार और अवाम के फलाह बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कुव्वत से जवाब देगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फ़िरका या नस्ल नहीं होता। अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी बलोचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्दी को कौमी यकजहती के साथ भरपूर तरीके से मुकाबला करके ख़त्म करना होगा। बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले बलोच गैरत और हुब्बुल वतनी पर दब्बा हैं। बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमती तरजीहात में शामिल है। बलोचिस्तान के नौजवान तरक्की के अमल में अपना किरदार अदा करें। जनरल सैयद आसिम मुनीर का इज़हार ख्याल। आर्मी चीफ से 15वें बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। बलोचिस्तान के समाजी और मुआशी ढांचे को बेहतर बनाने पर मसला और मुसलसल तवज्जो को उजागर किया। आर्मी चीफ का तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन होने में उनके किरदार की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की रियासत पहलगाम वाक़े में बिल्कुल मुलव्विस नहीं, हमारे हाथ साफ हैं। पहलगाम ड्रामा भारत का अपना रचाया हुआ है। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय तैयारों ने मिस एडवेंचर की कोशिश की, मगर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज ने भारत के मुहिम जोई के अज़ाइम को लम्हों में नाकाम बना दिया। दुनिया को बता दिया किसी किस्म का एडवेंचर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अलर्ट हैं। भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत में पहला कदम नहीं उठाएगा। भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा कि 87 मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हम अपने हिस्से का एक कतरा पानी नहीं छोड़ेंगे। पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। भारत के इक़दाम खित्ते और दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। आलमी बरादरी खित्ते की सूरत हाल के नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी मनसब से भी मुलाकात। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। मुहिम जोई हुई तो भरपूर जवाब देंगे। इसहाक डार के ईरानी हम मनसब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। भारत के इक़दाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। आसिफ अली जरदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीनी सफ़ीर की यकीन दहानी। सदर जरदारी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का अमन व खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी कम करने के लिए अफ्रीकैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा। खित्ते के मामलात पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। सदर जरदारी का मुज़ाकरात और सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। खतरा बदस्तूर मौजूद है और हम 24 घंटे चौकन्ना है। हमारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। एक सेकंड की भी कमी नहीं होगी। अगर भारत ने हमला किया तो मोदी को घर पहुंचा कराएंगे। हमारी अफवाज बिल्कुल तैयार है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की जारियत से निपटने के लिए तैयार खड़ी है। हम मालियाती और अस्करी एतबार से भी मजबूत है। बिहार के इलेक्शन तक मोदी रोला डाले रखेगा, फिर अपनी औकात पर आ जाएगा। भारतीय आबी जारियत के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मुल्क के साथ वफादारी गैर मशरूत होनी चाहिए। वज़ीर दिफा का PTI के बाइकआउट पर जवाब। मुल्क की बहरी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरिया हरदम तैयार। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई के दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-81 का सुराग लगाया और मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया किसी भी जारियत का मुअस्सर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार।
मुल्की दिफा मजबूत से मजबूत तर बनाने का मिशन पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फतह मिसाइल जमीन से जमीन पर 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। फतह मिसाइल अपने हदफ को बेहतर और दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतह मिसाइल का तजुर्बा एक्स इंडस मश्क के दौरान किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। पाक आर्मी स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। ISPR सदर वज़ीर आज़म की फतह मिसाइल की तरबियती लॉन्च की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वज़ीर आज़म का पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और मुल्की दिफा के लिए भरपूर तैयारी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में PP वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी की भाती जंगी अज़ाइम दुनिया के सामने रखने पर हुकूमती सफारती कोशिशों की तारीफ। PP समेत तमाम सियासी जमातों और वतन के दिफा और हिफाजत के लिए मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान के दिफा की खातिर बहादुर अफवाज की शाना बशाना खड़े हैं। पीपल्स पार्टी वफ़द की यकीन दहानी पाकिस्तान की बहादुर अफवाज दुश्मन के खिलाफ हर दम तैयार है। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की मानद पाक अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। हुकूमत का इत्तेहादी जमात के साथ आइंदा बजट पर मुशावरत का आगाज़। पीपल्स पार्टी ने नए माली साल के बजट के हवाले से तजावीज़ दी।